السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک محفل میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سننے والوں کو، کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کھول دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج ہمارا 19واں پارہ چل رہا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ رمضان بھی ہمارا لغو باتوں میں، کھیل کود میں یا بیکار کی باتوں میں نہیں گزر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی ایک اور رمضان کی عبادت ہمارے نصیب میں لکھ دیا۔ اللہ ہم سے تو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ کہتا ہے، یہ کفار مشرکین آپ سے کہتے ہیں کہ فرشتے صرف محمد پر ہی کیوں آتے ہیں؟ فرشتے ہم پہ بھی تو آئے نا، یہ صرف محمد سے باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ قرآن صرف محمد پہ کیوں نازل ہوتا ہے؟ قرآن ہم پہ کیوں نہیں اترتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرشتے ان پر آئیں، فرشتے ان سے بات چیت کر لیں، ان کے مردے زندہ ہو کے بات کریں، تمام غیب کی چیزیں، جنت جہنم ہر چیز ان کے سامنے لا کے ہم رکھ دیں، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ جن کو ایمان نہیں لانا ہے وہ نہیں لائیں گے۔ وہ فرشتے بھی دیکھ لے، وہ مردوں سے بات چیت بھی کر لے، زمین آسمان کے سارے چھپے راز، ساری غیب کی باتیں ان کے سامنے کھول دے، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ آگے اللہ بڑا خطرناک کہہ رہا ہے، دیکھیں گے یہ فرشتوں کو، بڑا شوق ہے نا ان کو فرشتے دیکھنے کا، اور بار 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 مطالبہ کرتے ہیں، کیوں نہیں آتے ہم پہ فرشتے، کیوں نہیں ہم سے بات کرتے، کیوں نہیں ہم کو دکھائی دیتے؟ دیکھو گے تم ایک دن فرشتوں کو، فرشتے تم سے بات بھی کریں گے، فرشتے تمہارے سامنے آئیں گے، لیکن وہ وقت ہوگا سکرات کا، وہ اللہ تعالی وہ سکرات کا وقت ہوگا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ موت کن لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ آج میں وہی لسٹ آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ ہم زندگی میں وہ سارے کام چھوڑ دیں، وہ سارے کاموں سے توبہ کر لیں جو ہماری موت کو مشکل بنانے والے کام ہیں۔ جس کی جیسی موت ہے نا، ویسی ہی اس کی قبر ہے، جیسی قبر ہے وہی اس کا میدان حشر ہے، جیسا میدان حشر ہے وہی حساب سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ موت اگر آسان ہے، ایک بار موت آسان ہو جائے مسلمانوں، آگے کے سارے مرحلے، آگے کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ موت آسان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہی تو سب سے پہلا قدم، یہی تو سب سے پہلی منزل ہے۔
आओ देखें सबसे पहले अल्लाह ताला क्या कहता है, मौत किन लोगों पे मुश्किल है। सूरह अनफाल के अल्फाज है, अल्लाह ताला कहता है काश काश तू देख ले वो मंजर जब काफिर और मुशरिकीन को मारते होंगे फरिश्ते, रूह निकालते वक्त मार रहे होंगे, इनके चेहरों पे इनकी पीठों पे मार मार के कहते हैं, हाथ फैला फैला के कहते हैं, ऐ गुनहगार जिस्म की गुनहगार रूह, ऐ बदकार जिस्म की बदकार रूह, ऐ गंदे जिस्म की गंदी रूह, आ निकल अल्लाह की आग की तरफ, अल्लाह की जहन्नम की तरफ। काश कि तू वो मंजर देख सकता, बोल रहा अल्लाह ताला अपने नबी को। मेरी माँ और बहनों, पहले नंबर पे मौत सबसे ज्यादा किसके लिए मुश्किल मुश्किल बहुत मुश्किल है, हर काफिर हर मुशरिक के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी लंबी हदीस है, उसका खुलासा बताती हूँ आपको। इतना जोर जोर से मारते होंगे फरिश्ते उसके चेहरे पे, उसकी पीठों पे, और कहते होंगे चल निकल आ, और रूह बदन में छुपती फिर रही होगी, छुपती फिर रही होगी, उसको फरिश्ते निकाल रहे होंगे। फिर एक गंदा बदबूदार टाट लाया जाता है, इतना बदबूदार गंदा कफन है इस बदकार रूह के लिए कि जमीन और आसमान की हर मखलूक उसकी गंदी बदबू को महसूस करती है सिवाय जिन्नात और इंसान के। उसको लपेट दिया जाता है, फिर आसमान की तरफ ले जाया जाता है जहां उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है इस रूह को ले जाओ सिज्जीन की तरफ। सिज्जीन कहाँ है? ये सातों जमीन के नीचे है, नीचे है, वहां उस रूह को ढकेल दिया जाता है। इतनी बेइज्जती रूह के साथ। फिर जिस्म के लिए अलग अजाब है, रूह के लिए अलग अजाब है, बोला अल्लाह ताला। मेरी बहनों, हर मैयत को डिस्पोज करने के ना हर मजहब में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, जरा सुन लो। मुसलमान मैयत को तदफीन करता है, जमीन के अंदर दबाता है। यहूद और नसारा, क्रिश्चियन और ज्यूज ताबूत बना के पूरे संदूक को, पूरे ताबूत को, पूरे बॉक्स को अंदर उतार देते हैं। काफिर है, वो जलाता है अपनी मैयत को, जला के राख गंगा में बहा देता है। एक और मजहब भी है जिसमें जिस्म को, मुर्दा जिस्म को, मैयत को एक खुले मैदान में ले जाके रख देते हैं जहां पूरे गीद कौवे आ के उसको नोच नोच के खाते हैं। मैयत के साथ बेअदबी तो देखो। ये तो सिर्फ इस्लाम है जो सफेद कफन में लपेट के नमाज जनाजा के साथ पूरी इज्जत व एहतराम के साथ मैयत को ले जाके तदफीन करते हैं। इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब नहीं है जिसने मैयत को इज्जत दी हो। मैयत को इज्जत सिर्फ इस्लाम देता है, याद रखना। अल्लाह यहाँ पे कहता है कि रूह सिज्जीन में रूह को भी अजाब, जिस्म को भी अजाब। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कैसे अजाब होगा, हमारा जिस्म तो राख बन के खत्म हो गया, राख बन के उड़ गया। अल्लाह ताला इन आयतों की रोशनी में कहता है चाहे जिस तरीके से मर, चाहे जिस तरीके से दफन हो, तुझे जलाया जाए, तुझे ताबूत में डाला जाए, तुझे दफन किया जाए, तुझे चील कौवे खा जाए, तुझे पानी की मछलियां खा जाए,
تجھے جنگل کے درندے کھا جائے, تجھے پھانسی لگ کے تیری موت ہو, زہر کھا کے موت ہو, ہارٹ اٹیک سے موت ہو, چاہے جیسی موت ہو, چاہے جس طریقے سے آئے گا تو ہمارے پاس آئے گا, تو ہمارے پاس بولا اللہ تعالی جو طریقے سے آتا آ. بولو موت کے بعد بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ نہیں ہے. ایک تو موت کے وقت تکلیف, دوسرا اللہ تک تو پہنچے گا اور اللہ روح کو بھی عذاب دے گا, جسم کو بھی عذاب دے گا. بس اللہ ایک حکم دیتا ہے, ہواؤں کو ساری رات ہوا جمع کر دیتی ہے, پھر اس کا عذاب شروع ہو گیا. جلانے سے کوئی بچ تھوڑی نہ جاتا ہے, کوئی نہیں بچ سکتا. ہر کافر, ہر مشرک کے لیے موت سب سے زیادہ تکلیف کے ساتھ آتی ہے. تمہیں بڑا شوق تھا نا فرشتوں کو دیکھنے کا, کہاں ہے فرشتے, کیوں نہیں آتے فرشتے؟ ذرا سا وقت انتظار کر لے, جیسے ہی تیری سکرات کا وقت شروع ہو جائے گا, جیسے ہی تیری موت کی بے ہوشی شروع ہو جائے گی, تو سب سے پہلے فرشتوں کو ہی دیکھے گا وہ اللہ تعالی. یا اللہ ہمیں اس منظر سے محفوظ رکھ. دوسرے نمبر پہ کون لوگ ہیں جس کو موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے؟ ذرا سن لو. بے نمازی. بے نمازی وہ انسان ہے, وہ مسلمان ہے جس کو سب سے زیادہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یہ آیت کا ترجمہ ہے, نماز پڑھو مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب اگر کوئی انسان اللہ کا اقرار کرتا ہے, توحید کا اقرار کرتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کر کے آیا ہے, لیکن اس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے, اس میں اور شرک کرنے والے میں سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہے. بے نمازی کو ہے. موت کی بھی, قبر کی بھی, حشر کی بھی. کل بھی سنے تھے ہم, کل بھی سنے تھے, آؤ آج ایک بار پھر سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا معراج میں ایک آدمی کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں سر پھر بنتا ہے, پھر بڑے سے پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت سویا کرتے تھے. نیند آتی نہیں, جیسے ہی فجر کی اذان 5 منٹ 10 منٹ ہے, گہری نیند لگ جاتی ہے. اذان دینے والا پکار کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے, لیکن نیند اتنی پیاری ہے, ارے کہاں کی نماز, رہنے تو اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے. ہم نے تو نماز کا وقت ہی بدل دیا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کی حدیث میں فرمایا تھا اس کے وقت پہ نماز پڑھو. اپنے وقت پہ نماز نہیں چاہیے اللہ کو, اس کے وقت پہ چاہیے. دوسرے نمبر پہ یاد رکھو بے نمازی, ہر کافر اور مشرکین کے ساتھ وہ بھی بڑا مشرک کہتا ہے قرآن. اور کون مشرک ہے آج 19ویں پارے کے اندر آپ سمجھ جاؤ گے. اور بے نمازی کی موت بڑی تکلیف کی موت ہے. مسلمانوں, اگر اپنی موت کو آسان کرنا چاہتے ہو, قبر کو آرام دہ بنانا چاہتے ہو, آج سے ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دو, واللہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ بتاؤں موت سب سے زیادہ کس کے لیے تکلیف کی آتی ہے؟ بہت تکلیف کی, ماں باپ کا نافرمان.
اس کے لیے بھی موت بڑی سخت ہے، بڑی مشکل ہے ماں باپ کے نافرمان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے صحابہ اکرام کی ایک جماعت ہے نا، سفر میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہ قبرستان تھا، اب جنگل تھا جہاں پر بھی ہو، کچھ قبریں وہاں پہ تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک بڑا خوفناک منظر، ایک قبر کھلی، ٹھیک عصر کا وقت تھا، ایک آدمی باہر آتا ہے قبر سے، آدھا دھڑ اس کا باہر نکلا، آدھے میں سے بھی آدھا جسم انسان کا تھا اور آدھا اوپر کا سر گدھے کا تھا۔ اس نے ادھر منہ گھمایا دائیں بائیں اور گدھے کی آواز نکالی، پھر قبر کے اندر اس کو کھینچ لیا گیا۔ بڑا حیران، بڑا خوفناک، بڑا ہیبتناک منظر تھا۔ ان لوگوں نے جا کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر والے کی تحقیق کی، ایسا ہوتا تھا جیسے سورہ ملک آواز تھی اندر سے، ہوتا تھا ہے نا، یہ صرف اللہ کے نبی کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر والے کے بارے میں تحقیق کی، پتا چلا اس میں ایک ایسا نوجوان دفن ہے۔ اس کی ماں اس سے کہتی تھی، بیٹا عصر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے، بیٹا عصر کی نماز پڑھ لے، بیٹا عصر کی نماز پڑھ لے، اور یہ ماں سے کہتا تھا گدھے کی طرح کیوں چلا رہی ہے؟ ایک تو اللہ کی نافرمانی اور ماں کی نافرمانی، گدھے کی طرح کیوں چلا رہی؟ اللہ تعالیٰ نے قبر سے اس کا عذاب ایسے رکھا کہ یہ گدھے کی طرح چلانے لگا۔ اللہ اکبر۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، نہ اس کی زندگی آسان ہے، نہ اس کی موت آسان ہے، نہ اس کی موت آسان ہے۔ یاد رکھو، ہماری اولاد وہ داستان ہوتی ہے، لکھتے کہانی ماں باپ ہیں، اولاد پڑھ کر سناتی ہے۔ اتنا ہی فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد کے رشتے میں۔ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہ ہوں اور امید یہ رکھیں کہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہوگی، اللہ کی قسم بولو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہانی دنیا کی اتنی ہی ہے، داستان ہم لکھتے ہیں، ہماری اولاد اس کو پڑھ کے سناتی ہے، جیسے ہم ہوں گے وہی ہماری اولاد ہوگی، بس اتنا یاد رکھنا۔ ایک آدمی نا اپنے باپ کو لے کے حج کے سفر پہ نکلا، سارا قافلہ قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے ایک جگہ رکتا ہے، سارے لوگ جا جا کے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو رہے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا تم قافلے والے کے ساتھ آگے چلے جاؤ، میں آہستہ سے آتا ہوں، بوڑھا ہوں، زور زور سے چل نہیں سکتا، آہستہ آؤں گا۔ بیٹے نے کہا نہیں بابا میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، آپ آئیں، آرام سے آئیں، میں ہوں یہیں پہ۔ سارا قافلہ آگے نکل گیا، بس دو باپ بیٹے پیچھے رہ گئے۔ اب باپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کو ایسے کاندھے پہ اٹھایا اور چلنے لگا تاکہ قافلے سے جا ملو۔ تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ رو رہا ہے، آنسو میرے اوپر گر رہے ہیں۔ اس نے اپنے بابا سے کہا بابا رو نہیں، اللہ کی قسم تم میرے لیے بہت ہلکے ہو، مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہو رہی آپ کو گود میں اٹھاتے ہوئے، بابا رو نہیں، میں آرام سے چل سکتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں اس بات پہ نہیں رو رہا، میں اس واسطے رو رہا ہوں، ٹھیک
اسی جگہ پہ میں نے اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھایا تھا، میں نے اپنے باپ کو کاندھے پہ اٹھایا تھا. یہ بات مجھے رولا دی. یہ ہوتی ہے اولاد اور ماں باپ کی داستان. یہ ہوتی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، موت اس کے لیے آسان ہو، قبر اس کے لیے آسان ہو. اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا. ماں باپ کافر ہو، ماں باپ مشرک ہو، ماں باپ جیسے بھی ہو، تیرا فرض ہے کہ تو اپنے حصے کا ڈال، اپنا حصہ دیکھ کے میں ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے جو کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا. یہ نہیں کہ ماں باپ کافر ہیں تو ختم ہو گیا. وہ ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا اولاد سے، کوئی کمپیئر نہیں، کوئی برابری نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. ارے ماں ویسی ہے تو ویسی ماں باپ بھی تو ایسے ہونا نا جی، ہم بھی خدمت کریں گے. ایسی خراب ماں ہے، ایسا خراب باپ ہے. تم سے کس نے کہا ماں باپ خراب ہے تو حق خدمت ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں پوچھے گا اللہ تیرے ماں باپ کیسے تھے، تو کیا کیا، بس یہ اللہ پوچھے گا. چاہے ماں باپ کافر ہو، مشرک ہو، بے انصاف ہو، ظالم ہو، جو ہے وہ ہے، تو اپنا حصہ حق کا حق ادا کر، بات ختم ہو گئی. ذرا دیکھو کبھی اس نے جوانی میں اپنے باپ کو کاندھے پہ اٹھایا تھا. اتفاق تو دیکھو وہی جگہ پہ اس کی اولاد اس کو کاندھے پہ اٹھا رہی ہے. میری ماں اور بہنوں، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، موت اس کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے. اور ایک راز کی بات بتاتی ہوں، ذرا پلو سے باندھ لو. پلو ہے نا، جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے نا، میری وہ بچیاں سن لے اسکول سے جو سن رہی ہے، جو ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کے جادو کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. سن لو، وہ پوری سورہ بقرہ روز پڑھ لے، روز پڑھ لے، روز پڑھ لے، ایک نہیں 1000 بار پڑھ لے، 10 بار پڑھ لے، لیکن اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، نہ اس کے جادو کا علاج ممکن ہے، نہ اس کے شیطان کا علاج ممکن ہے، نہ اس کے نظر بد کا علاج ممکن ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نظر بد کا علاج. اگر ماں زندہ ہے تو ڈرو نہیں، ماں کے وضو کا پانی بہترین دوا ہے آپ کے لیے. اگر یہ ماں ناراض ہے، نہ کاروبار میں برکت آ سکتی، نہ نظر بد کا علاج ممکن ہے، نہ جادو کا علاج ممکن ہے، کوئی علاج ممکن نہیں ہے. ذرا سن لو، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے ایک اشارہ دے دیا ہے، رزلو فی رزل والدین وسقط اللہ فی سقط الوالدین. تو دیکھنا چاہتا ہے تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، خوش ہے، کیا ہے، راضی ہے؟ دیکھنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو دیکھو. اگر ماں باپ تجھ سے خوش ہے، اللہ بھی تجھ سے خوش ہے. اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہے، اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. جو رب کو ناراض کر دے وہ بھٹکتا رہے، کسی تعویذ، کسی پلیتا، کسی درگاہ، کسی مورتی، کوئی بابا، کوئی عامل، کوئی ڈاکٹر، کہاں علاج ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا. پہلے تو اپنے ماں باپ کو تو منا لے، پہلے ماں باپ کو منا لو. آتے ہیں لوگ جادو کا علاج لے کے، بولتے یہ پڑھ رہے کم نہیں ہو رہا، وہ وضو کا پانی کیے وہ کم نہیں ہو رہا، سورہ بقرہ پڑھ رہے وہ بھی کم نہیں ہو رہا. اب تک 10 مولانا لوگ تو آئے دیکھے، کم ہی نہیں ہوتا. اچھا تمہارے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے؟ نام مت لو ان کا. لو ساری جڑ تو یہاں پہ، نام مت لو. اتنے خراب ماں باپ ہیں کہ بس پوچھو مت، دیکھتے نہیں، پوچھتے نہیں. ارے نہ پوچھے نہ دیکھے، تو دیکھ لینا، تو پوچھ لے. تو دیکھے گا کیا؟ بدلے کو بدلا. پوچھے گا تو پوچھے گا کیا؟ نہیں صرف ایک بیٹے کو چاہتے، ایک بیٹے کو نہیں چاہتے، بیٹیوں کو چاہتے، بیٹوں کو نہیں چاہتے، بیٹوں کو نہیں چاہتے، بیٹیوں کو چاہتے. ہر اولاد کا الگ الگ مسئلہ. ماں باپ ہے وہ چاہے جس کو چاہے، چاہے جس کو نہ چاہے، تو چاہنا ماں باپ کو، بات ختم ہو
गई, तुमको हुक्म दिया जा रहा है। ये नहीं देखना है मेरे माँ बाप ना मेरे सिर्फ छोटे भाई को चाहते, सिर्फ बड़े भाई को चाहते, सिर्फ माँ बेटियों को चाहते, रहता है कुछ घर का उसूल। कहीं पे बेटियों को पूछ के भी नहीं देखते, कहीं पे बेटियों को इतना सर चढ़ाते कि उतारते ही नहीं नीचे। अब ये माँ बाप की गलती है, इसका हिसाब अल्लाह लेगा माँ बाप से। तुमको इख्तियार नहीं दे रहा अल्लाह के तुम खड़े हो जाओ माँ बाप का हिसाब लेने के लिए। ये माँ बाप जिम्मेदार हैं, माँ बाप पे भी हुक्म है, इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह औलाद के बीच में इंसाफ करो। ये माँ बाप का और अल्लाह का मामला है, तुम नहीं खड़े हो सकते माँ बाप से हिसाब किताब मांगने के लिए। याद रखो, जो माँ बाप का नाफरमान उसकी जिंदगी भी तंग, उसकी मौत भी तंग है। आगे बढ़ो। और किसके लिए मौत का दिन बड़ा सख्त होगा? सूदखोर के लिए, बड्डी, जिसका लेने वाला देने वाला, जिसकी जिंदगी में सूद का लेन देन है। अब जिंदगी हो सकता है थोड़ी बहुत बंगले गाड़ियां बन जाएं, लेकिन अल्लाह की कसम मौत उसके लिए आसान नहीं है। देख लो क्यों? ये अल्लाह से ऐलान जंग है, बोला अल्लाह ताला, ये अल्लाह से ऐलान जंग है। अल्लाह अकबर। सिर्फ सदका मौत को आसान बनाता है। सदका करने वाला कभी बुरी मौत नहीं मरता, उसका अपोजिट सूद लेने वाला हमेशा उसके लिए मौत की तकलीफ है। वही मौत की तकलीफ जो सूरह के शुरू में मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए फरिश्ते चेहरे पे थप्पड़ मार रहे होंगे, पीठ पे मार रहे होंगे, ऐ गंदे जिस्म की गंदी रूह आ बाहर आ, चल अल्लाह के अज़ाब की तरफ। ये उन लोगों की लिस्ट बता रही हूं मैं, किसके लिए ये अज़ाब है। अल्लाह सूद जैसी हलाक करने वाली चीज से हमारी हिफाजत फरमा। अब नंबर 5 पे आगे चलो। ये आगे वाला ना सिर्फ औरतों के लिए है, याद रखना। वैसे भी हमारा इज्तिमा सिर्फ औरतों के लिए है। अब जबरदस्ती मर्द हजरात उसमें घुसे तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, तुम ना सुनो। सारे दिन का ठेका मैं अकेली लेके रखी हूं क्या? नहीं, तुम नहीं बोलना, मैं तो बोलूंगी, तुम ना सुनो, बात खत्म हो गई। सारा दिन मैं अकेले ठेका लेके रखी हूं क्या? तुम्हारा कुछ नहीं फर्ज है क्या? तुम ना सुनो ना सुनो। ये सिर्फ औरतों के लिए है, जरा गौर से देखो। मौत और कब्र किसके लिए मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चुगलखोर, गीबत करने वाले और पेशाब के छींटों से नहीं बचने वालों के लिए। अल्लाह अकबर। जिसकी जिंदगी गीबत और दूसरों की बुराइयां करते गुजर गई। पहले गीबत के बारे में हम तफसील से सुन ले, फिर पेशाब के छींटों के बारे में भी मैं तफसील से औरतों के मसले आपके सामने रखूंगी। गीबत, एक बात बता दूं, एक एज के बाद है ना, अब यहां पे देखो छींटों से बचने वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले पेशाब के ही लेते हैं हम, ताकि औरतें अच्छे से समझ सके। ये बहुत बड़ा मसला है हर औरत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर से गुजरे सफर में, वहां 2 कब्रें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ये दोनों कब्र में मैयत को बहुत बड़ा अज़ाब दिया जा रहा है, बहुत अज़ाब दिया जा रहा है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हो, जानते हो कोई बहुत बड़ा गुनाह इनका नहीं था। ये जो कब्र है, ये वाला पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और ये कब्र वाला गीबत और चुगली करता था।
दो अलग अलग खबरें, दोनों को एक जैसा बहुत बड़ा अजाब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी हरी डाली मंगाई, उसको बीच में से तोड़ा, ये एक कब्र पे गाड़ दिया, ये एक कब्र पे गाड़ दिया, और फरमाया जब तक ये डाली हरी हरी रहेगी शायद 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 अल्लाह ताला इनके अजाब को कुछ कम करेगा। शायद बोली मैं ध्यान से, और ये सिर्फ एक नबी के हाथों लगाया गया दरख्त था। आज पूरा गार्डन भी लगा लो कब्र में तो कोई अजाब कम नहीं होगा। नहीं तो फिर जाके बोलेंगे हरी डाली लगाओ तो अजाब नहीं होता। पूरा गार्डन लगा लो, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लगाई हुई डालियां थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, हो सकता है शायद अल्लाह ताला कुछ इनके अजाब में कमी कर दे। अब गौर से देखो, दो अजाब, ये दोनों अजाब औरतें बड़ी मुलव्विस होती हैं इसके अंदर। कैसे बताती हूं। अभी एक एज के बाद है ना, औरत को बड़ा पेशाब निकलना शुरू होता है। एक एज के बाद खांसने पे होता है, छींकने पे होता है, थोड़ा सा पेशाब निकल जाता है, कोई बात नहीं, धो लो। अगर कपड़े पे लग गया है कपड़े बदल लो, बात खत्म हो गई। लेकिन औरतें अगर वैसे ही रहे, अल्लाह की कसम पेशाब के छींटे मामूली मत समझो। कब्र का अजाब सबसे ज्यादा काफिर, मुशरिक, सूदखोर, माँ बाप का नाफरमान, उसके साथ साथ वो जो पेशाब अच्छी तरह से धो के नहीं आता, या कर रहा है तो पेशाब इतनी गड़बड़ से पेशाब के लिए बैठा है, सारे छींटे उड़ते रहते कपड़ों पे, पैरों पे, और वैसे ही आ गया वैसे ही रह गया, उसके लिए भी अजाब है। अगर थोड़ा थोड़ा पेशाब किसी औरत को निकलता है, वो जाए धो ले, उसके बाद सिर्फ कपड़े चेंज कर ले, नहाने की उसको कोई जरूरत भी नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी। मेरी मां और बहनों, मैं आपको बताऊं दूसरा पेशाब का मसला, जरा गौर से सुनना। जैसे ही हम वजू करके आते हैं, बहुत दफा आपने गौर किया होगा, ऐसा वसवसा होता है, ऐसा ख्याल आता है शायद थोड़ा सा पेशाब निकला, शायद हवा खारिज हो गई। वजू करने के बाद ऐसे ख्यालात आते हैं। अब समझ में नहीं आता नमाज पढ़े क्या नमाज छोड़े, पेशाब निकला क्या नहीं निकला, मुझे महसूस हुआ क्या नहीं महसूस हो रहा है, हवा खारिज हुई क्या हवा खारिज नहीं हुई। ये शैतान की तरफ से है। शबे मेराज में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर गए, उस वक्त इसका इलाज बताया गया है। जरा ध्यान से देखो, वजू करने से पहले ना सिर्फ ऐसे हाथ में थोड़ा सा पानी लेना, थोड़ा सा पानी, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के 3 मर्तबा अपने पेशाब की जगह ऐसे छींटे देना, बस कपड़े के ऊपर से, कपड़े के अंदर से नहीं, ऊपर से ही पेशाब की जगह 3 बार ऐसे ऐसे छींटे दे दो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फिर तुम लंबी नमाजें पढ़ो। शैतान हरगिज ये वसवसा नहीं डालेगा पेशाब निकला क्या, पेशाब निकला क्या, फिर पेशाब निकलेगा भी नहीं, नमाज में भी नहीं निकलेगा, पेशाब नहीं निकलेगा। अगर हवा खारिज होने का मसला है तो शरीयत क्या सिखाती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लगता है कि गैस खारिज हो गई, हवा खारिज हो गई, पढ़ूं क्या नहीं, वजू है क्या नहीं, वजू है क्या नहीं, अरे रहने दे, शैतान वसवसे डाल रहा है, नमाज में दिल ही नहीं लग रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज तोड़ना नहीं जब तक कि तुम बू न सूंघ लो, बदबू और आवाज ना आए। आवाज नहीं आती है ना बदबू महसूस होती है, सिर्फ ऐसा लगता है कि हवा खारिज
खारिज हुई है तो नमाज तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे मसले जिंदगी के जिसको हम मामूली समझते हैं, ये कब्र का अजाब है। सुन लो पेशाब, कब्र का अजाब है, कब्र का अजाब है। एक तो खुद का पेशाब औरत निकलता है एक एज के बाद, इसकी बहुत सारी वजह है। बच्चों को जन्म देती है, बच्चेदानी कमजोर हो जाती है, उसके मसाने कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारी वजूहात है। इस्लाम ने उसका हल भी तो पेश किया है ना। नमाज छोड़ के तो नहीं बैठ सकते, गंदे तो नहीं रह सकते, उठो धो लो कपड़े बदल लो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। बुरा अल्लाह ताला। दूसरा जो पेशाब है, बड़ा सख्ती के साथ मैं उनको कहूंगी, जरा ध्यान से देखो। बच्चे छोटे हैं, गोद में पेशाब कर देते हैं। अब अगर बच्चा थोड़ा भी खा रहा है ना, लड़का लड़की तो पैदा होने के साथ ही नापाक है, धो लो उतना ही हिस्सा, बस बात खत्म हो गई। धोती नहीं है औरतें, एक कपड़े पे ना बार बार बच्चा पेशाब करते रहता, वैसी गंदी घूमते रहती हैं। क्या हुआ, बच्चे का पेशाब है बोलते औरतें, पेशाब ना हुआ तबर्रुक हो गया। अरे मेरी बहन उठ के धो ले, या नहीं तो कपड़े बदल ले। वो पेशाब है, पेशाब एक गंदी चीज है, एक नापाक चीज है। बच्चे का है तो क्या हुआ, पाक नहीं हो जाता है। उठो कपड़े बदल लो, धो लो। बड़ी सख्त गंदी औरतें रहती हैं, वो याद रखना। जो पेशाब करते रहता है बच्चा गोद में और ऐसे ही पकाते रहती है, ऐसे ही सोते रहती हैं। और दूसरी बात, बच्चों की नाक भी ऐसे साफ करते रहती, फिर वही दुपट्टा ओढ़ते रहती। क्या हुआ, बच्चों की नाक नहीं पोंछना क्या? वही दुपट्टे से पोंछा, वही दुपट्टे से पसीना पोंछते रहती है, उसी से नाक पोंछते रहती है, उसी से प्लेट पोंछते रहती हैं, वही कपड़ों से चलते रहती हैं। औरत घर की सफाई वाली चाहिए, सफाई वाली। पेशाब लगाए, नाक जगह जगह नैपकिन रख दो ना, जगह जगह दस्तियां रख दो। बच्चे तो आएगा ही, बच्चे सफाई सुथराई जरूरी है, पोंछ दो। दुपट्टे से बच्चे की नाक साफ करो, दुपट्टे से खुद की नाक पोंछते रहो, वही दुपट्टा फिर नमाज के लिए ये करते रहो, उसी से मुंह भी पोंछ लो। इतनी गंदी औरतों से तो अल्लाह बचाए। एक गंदी औरतें, एक सुस्त औरतें घर में नहीं चाहिए बाबा, इनको तो देख के सुस्ती आएगी। सफाई भी एक चीज होती है, पेशाब को भी मामूली समझते रहती हैं, है ना। कहने को कुछ औरतें खिड़की दरवाजे भी पोंछते, लेकिन बच्चा पेशाब करा तो ऐसे ही रहते। सफाई का भूत सवार है, खिड़की दरवाजे रोज पोंछते रहते, बच्चा पेशाब किया, हाँ तो क्या हुआ, अभी बस जा ही रही थी मैं नहाने, 2 घंटे तक वही कपड़ों में घूमते रहते। अल्लाह ऐसी औरतों से तो 1000 कदम दूर रखे। हाँ, नहीं चाहिए। घर की औरत गंदी नहीं रहना चाहिए, इतनी गंदी कि पेशाब को पेशाब ना समझे, पेशाब को गंदा ना समझे। सोचो ना करो ऐसा, वो बहुत गंदी चीज है पेशाब, पखाना। कब्र का अजाब उससे हो रहा है। अब आओ गीबत की तरफ। पेशाब के मसले हल हो गए। गीबत, औरत सबसे ज्यादा गीबत करती है। गीबत कहते किसको है, जरा देख लो। काले को काला कहना गीबत, लंगड़े को लंगड़ा कहना गीबत, अंधे को अंधा कहना गीबत। हर वो बात कहना जिससे उसको तकलीफ होती हो, जिसको उसको नापसंद लगता हो, वो बातें कहना गीबत है, गीबत है। एक बात समझते जाओ, शरीयत का नुक्ता। आपको पता है अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत इक़रा तू पढ़ क्यों नासिल की? क्यों नासिल की? जिसकी जिंदगी इल्म सीखने और सिखाने में नहीं गुजरती है, उसका एक ही काम होता है, सारा दिन गीबत में गुजरता है। जिसकी जिंदगी इल्म सीखने और सिखाने में नहीं गुजरती,
اسی لیے قرآن کی پہلی آیت اقرا ہے. اگر تیری زندگی علم حاصل کرنے میں نہیں گزرے گی، یقیناً 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 تیری زندگی غیبت اور بیکار کی باتوں میں گزرے گی. اسی لیے تو اپنی زندگی کا قیمتی وقت علم میں لگا دے، علم حاصل کرنے میں لگا دے. اور دوسری بات بتا دو، جس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں نہیں ہوتی ہے نا، کہنے کے لیے اب کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وہ غیبت کرتا ہے. دھیان سے سنو میں کیا کہہ رہی ہوں. جس کے پاس کہنے کے لیے باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی برائیاں کرتا ہے. علم کا سمندر ہے، علم سیکھتا ہے، علم سکھاتا ہے، اس کے پاس کہنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، وہ دوسروں کی برائیاں نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. کہنے کے لیے بھی تو کچھ ہو جس کو سامنے والا بڑے مزے سے سنے. اب کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں تو پھر اس کی زندگی غیبت میں گزرے گی. اگر زندگی غیبت میں گزرتی ہے، یقین مانو اس سے بدترین زندگی، اس سے بدترین صبح اور شام کسی کی نہیں ہو سکتی. غیبت غیبت ہے نا. اور جب سے نا یہ لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو کا زمانہ آیا ہے، کوئی بات منہ میں ٹھہرتی ہی نہیں ہے، کوئی بات منہ میں نہیں ٹھہرتی. نہ اپنا راز، نہ کسی اور کا راز، اندر اندر کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں. ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہن بہن سے، سہیلی سہیلی سے، بیڈ روم کی باتیں، واش روم کی باتیں. کوئی لمٹ ہے نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی مریادہ ہے. زبان کو لگام دو، ہر بات شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ہے. یہ جب سے لائک کرو شیئر کرو، لائک کرو شیئر کرو، ہم نے سمجھا ہر بات شیئر کرنے والی ہے، ہر بات شیئر کرنے والی ہے. نہ رشتوں میں تمیز ہے، نہ ادب ہے، نہ لحاظ ہے. یہ کون سے رشتے ہیں جو ہم نبھا رہے ہیں؟ میری ماں اور بہنوں، کوئی بات شیئر کرنے والی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو. یہ غیبت ہے جس سے اسلام نے سختی سے روکا ہے، سختی کے ساتھ روکا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جتنے 40 سے 60 سال کی عمر کے ہیں، 40 سے 60 سال کی عمر کے، کوئی عورت نہ بچے وہ سب سے پہلے ہماری کلاس جوائن کر. بولو انشاءاللہ. یہ ذمہ داریوں کا بوجھ کبھی ختم نہیں ہوگا. 40 سال کے بعد بھی اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، 40 سال کے بعد بھی اگر اللہ نے آپ کو صحت مند رکھا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ آپ سے دین پھیلانے کا کام لینا چاہتا ہے. اگر 40 سے 60 کے بیچ میں کوئی قرآن و سنت کی کلاس سے نہیں جڑتا ہے نا، اس کی ساری زندگی صرف غیبت میں گزرے گی. یہ مین پوائنٹ بتا. ایک بیٹی کا فون شروع ہوتا، پورے سسرال کی غیبت شروع ہو جاتی، پورا انڈیا ختم ہو جاتا. ساس، ننند، دیور، دیورانی، جیٹھ، اس کے بعد ان رکھتی، پھر دوسری بیٹی کا فون شروع ہوتا، پھر بیٹیوں کا ختم ہوا، پھر بہوؤں کا شروع ہو جاتا، پھر آزو بازو. 40 سال کے بعد بہت حد تک ممکن ہے کہ زندگی صرف غیبت میں گزرے گی اگر ہم نے اس کو صحیح یوز نہیں کیا ہے. تو 40 سے 60 کے بیچ کی ہر عورت مجھے چاہیے ابھی. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے. اولاد سے بولو، اب تک بابا میں تجھ کو پڑھائی، اب تو مجھے پڑھا. اب تک ہم نے تیری فیسیں ادا کی، اب تو میری فیس ادا کر. اب تک میں تجھے تیار کر کے اسکول کو بھیجتے رہی، اب تو مجھے تیار کر کے اسکول کو بھیج. ابھی تو ہم نے سنا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو اپنی ماں کو پڑھا، تیرے بچے تیری ماں کو پڑھائیں گے، تجھے پڑھائیں گے. امی میں بھی پڑھوں کیا؟ نہیں، تیرے بچے تیرے کو پڑھائیں گے. ایک نا بیٹا دارو پیتے بیٹھا ہوا تھا، اس کا باپ لیٹا ہوا تھا. اب کیا بولے تو کیا نہیں سمجھنا، اس لیے وہ بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا. باپ بھی بیٹھا ہوا تھا،
बाप का बाप भी बैठा हुआ था और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तैयार होके मस्जिद जा रहे थे। तो दादा पुकार के अपने बेटे को कहता है, बेटा शर्म कर, शर्म कर, छोटे छोटे बच्चे मस्जिद जा रहे नमाज के लिए और तू बेटा दारू सिगरेट पी रहा है, शर्म कर, उठ के मस्जिद जा, बोलता है। ये ढीठ क्या बोलता अपने बाप को, देखा ना बाप, देखा ना अब्बा, तेरी तरबियत और मेरी तरबियत, तेरी तरबियत देख, मेरी तरबियत देख, खुद तो है बेवड़ा, खुद तो है पीवट, और बाप बोल रहा है देख छोटे छोटे बच्चे, तेरे बच्चे जा रहे मस्जिद को, शर्म कर जा, तो शर्म नहीं किया, तेरी तरबियत देख, मेरी तरबियत देख। क्या बोले तो क्या समझते, क्या बोलो क्या समझते। इंसान ना इतना खुदगर्ज है, उन कितना भी कुछ बोलो, पूरी कुरान छन्नी करके रखो, जितना मतलब है उतना ही लेता हूं, मतलब के बाहर कुछ नहीं जाता, ये बात याद रखना। गीबत में जाएगी जिंदगी, अगर आसान मौत चाहिए उसको इल्म के सफर में लगा दो, इल्म के सफर में लगा दो। आगे बता दूं, आगे कुरान कहता है, हाँ ये कुछ गुनाह थे, एक काफिर, एक मुशरिक, एक बेनमाजी, एक माँ बाप का नाफरमान, एक गीबत करने वाला, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचने वाला, ये एक लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी, जिसके लिए मौत भी आसान नहीं, ना कब्र आसान है। मेरी माँ और बहनों, अगर मौत को आसान बनाना चाहते हो, कब्र को आरामदा बनाना चाहते हो, तो आओ आज से नमाज की आदत डाले, आज से माँ बाप के फरमा बरदार बन जाए, आज से तौबा तौबा करके सारे सूद के लेन देन को खत्म कर दे, आज से गीबत चुगली पेशाब कुछ नहीं, एक बड़ी पाकीज़ा, एक बड़ी साफ सुथरी जिंदगी हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। आगे कुरान कहता है, जरा देखो तो क्या कह रहा अल्लाह ताला, अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, पूछता अल्लाह ताला, अफा अंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या पूछ रहा है हमसे, क्या तुमने देखा उसको जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। ऐ नबी, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? अफा अंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या तुम इस पर जिम्मेदार बन सकते हो, पूछ रहा अल्लाह ताला। अब ये कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान देखो। क्या तुमने उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया? अल्लाह का जहां पे हुक्म होता है, माबूद का हुक्म, हम बिला चूं चरा मान लेते हैं। नहीं मालूम अल्लाह ने रोजे का हुक्म क्यों दिया है, नहीं मालूम नमाज फर्ज क्यों है, नहीं मालूम मेहनत करें हम, ज़कात दें किसी और को ज़कात की कमाई में, नहीं मालूम हज क्यों फर्ज है, नहीं मालूम माँ बाप की खिदमत क्यों फर्ज है, लेकिन हम इस वास्ते मानते हैं क्योंकि ये मेरे रब का हुक्म है, मेरे रब का हुक्म है। लेकिन इसने अल्लाह को माबूद बनाने की बजाय अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया। ख्वाहिशात का ना कोई एंड है, ना कोई इख्तिताम है, ना कोई माना है, ना कोई मतलब है। जिधर ख्वाहिशात लेके जा रही है उधर चल पड़ा है, मनमानी जिंदगी गुजारता है। ऐ नबी, जरा तुम इसकी तरफ देखो तो, बोलता अल्लाह ताला, याद रखो जिंदगी बहुत आसान है अगर उसमें शरीयत है तो, अगर उसमें इस्लाम है तो, अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे चल पड़े जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुरान हमको यही समझाना चाह रहा है। हर ख्वाहिशात का एंड है ना, बाद में रोना ही पड़ता है, बहुत बहुत रुलाती है, बहुत बर्बादी, बहुत तबाही है। आओ मैं आपको बताऊं एक ऐसी ही जिंदगी के बारे में। ये वाकया उंदुलुस के एक बादशाह का है, जरा गौर से देखो।
ख्वाहिशात कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बादशाहत से फकीरी तक आ गया सिर्फ ख्वाहिशात के चक्कर में। उंदलुस, जिसको आज हम स्पेन कहते हैं, ये स्पेन का एक बादशाह था कभी। इसका नाम था इब्ने इबाद। इब्ने इबाद नाम था इसका। ये उंदलुस का बादशाह था। हमेशा शराब कबाब की महफिलें, हमेशा नाच गाना और मधोश पड़ा रहता। दौलत का नशा, ताकत का नशा, हुकूमत का नशा। जब देखो जब नाचने गाने वालियां नाच रही हैं, गा रही हैं, शराब पिला रही हैं, और ये बादशाह मस्त व मगन अपनी दोस्तों की, लौंडियों की, गुलामों की महफिलों के साथ बैठा हुआ है। देखा उंदलुस के नसरानियों ने बादशाह दिन ब दिन नाच गाने में मसरूफ है, शराब कबाब शबाब में मसरूफ है, हमले कर दो, हुकूमत ले लो। हमले शुरू हो गए नसरानियों के, आई थी। अब इब्ने इबाद बादशाह ने क्या किया, बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया है, जरा देखो तो। इब्ने इबाद ने क्या किया, अफ्रीका का एक बादशाह था, उसका नाम था इब्ने ताशफीन। इब्ने ताशफीन से कहा, आप पूरी हिस्ट्री है ये, निकाल के आप भी पढ़ सकते हो, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी पढ़ने की तो जरूर पढ़ो। इब्ने ताशफीन अफ्रीका का बादशाह था। इसको खत लिख भेजा कि नसरानी बड़ा परेशान कर रहे हैं, ये हमले पे हमले कर रहे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब इब्ने ताशफीन जो बादशाह था वो समंदर पार करके अफ्रीका से आया स्पेन तक, उंदलुस तक मदद करने के लिए इब्ने इबाद की। ये मेरी मदद के लिए आया है इब्ने इबाद। पहले से महफिलें सजाने का बड़ा शौक, शराब शबाब की महफिलों का ख्वाहिशमंद, जब देखा कि एक बादशाह मेरी मदद के लिए आया है, कभी बागात में कभी महलात में दिन रात महफिलें सज रही है, दिन रात शराब पिलाई जा रही है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी करूं तेरी, तू मेरी मदद के लिए आया है। अब इब्ने ताशफीन 3 दिन तक अंदर बाहर शहर के आते रहा, बागात महलात देखते रहा, बादशाह की आदतें देखते रहा, हुकूमत का इंतजाम देखता रहा, फौजी ताकत नापते रहा। इसके बाद कमजोर सल्तनत पर टूट पड़ी इब्ने ताशफीन की फौज। आया था मदद के लिए, देखा ये तो खोखली हो गई है, इनके पास सिवाय ख्वाहिशात के कुछ बचा ही नहीं है, दिन रात नशे में रहना एक ही ख्वाहिश है। अब ये कमजोर सल्तनत हो गई है, टूट पड़ो इस पे। सारा कब्जा कर लिया मदद के लिए आने वाला, और बादशाह को कैदी बना के ले गया उंदलुस से अफ्रीका तक, और अफ्रीका में जेल में डाल दिया। बहुत साल गुजर गए, बहुत साल, मुद्दतें बीत गई। एक ईद का दिन था, इब्ने इबाद की बेटियां रोते हुए आती हैं, आज ईद का दिन है, हमारे बाप से हमको मिलने दिया जाए। बेटियों को मिलने की इजाजत दी जाती है। इब्ने इबाद ने देखा अपनी बेटियों को इस हाल में, इतने फटे पुराने कपड़े थे, बदन का एक हिस्सा ढांपो तो दूसरा हिस्सा नहीं ढकता था, नंगे पैर, पहनने के लिए चप्पल तक, जूते तक नहीं थे, भूखी और रो रही थी। तो इब्ने इबाद शायरी करता है अरबी में, उसका तर्जुमा ये है, ऐ इब्ने इबाद की बेटियों, मैंने तुमको शहजादियों के जैसा, तुम शहजादियां थी कभी, मैंने तुमको इतने लाड़ में पाला था, इतने प्यार से पाला था, आज सर ढाकने के लिए एक दुपट्टा तक तुम्हारे पास नहीं है, फटे पुराने कपड़े तुम्हारे बदन पे झूलते हैं, ऐसे नंगे पैर तुम्हारे देख
دیکھ کے تمہارے باپ کو لگا نہیں کہ یہ وہی پیر ہیں جو کبھی دبیز قالین پہ مخمل پہ چلتے تھے، آج تمہارے تیز تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر چلتے ہو، لگتا نہیں کبھی یہ پیروں نے مخمل پہ قدم رکھا ہوگا، قالین پہ قدم رکھا ہوگا۔ آج تمہارا باپ تمہیں تکلیف میں دیکھ کے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ابن عباد آخری زندگی جیل میں گزر گئی، کیوں؟ بادشاہت سے لے کر جیل تک، اور بیٹیاں آتی ہیں ملنے کے لیے، اس نے ایسے شعر کہے جو آج بھی تاریخ میں دھوم مچاتے ہیں۔ شعر خواہشات نے اس کو غلام بنا دیا۔ اگر یہ شریعت پہ چلتا، اگر یہ دین اسلام پہ چلتا، یہ دین اس کو عروج عطا کرتا، لیکن نہیں۔ اللہ کہتا ہے اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ ہماری خواہش نہیں، ہماری رائے نہیں، ہماری ایڈوائز، ہمارا موڈ، ہمارا دل نہیں۔ جب دل چاہا جب اٹھے، جب دل چاہا جب سوئے، جو دل چاہا وہ کیے، جب دل چاہا نماز پڑھے، دل نہیں چاہا نہیں پڑھے، من مانی زندگی گزارنے کی اسلام نے کبھی بھی ہم کو اجازت نہیں دی ہے۔ سیم ایسی ہی کہانی ہے ہندوستان کے بھی ایک بادشاہ کی، آپ نے دیکھا ہوگا، شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، تاج محل جو آج بھی ہندوستان کی سب سے امیر عمارت ہے، سب سے قیمتی عمارت ہے آج بھی ہندوستان کی۔ امبانی کا گھر کچھ نہیں ہے تاج محل کے سامنے، روز کما کے دیتی ہے یہ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے۔ تاج محل جس نے بنایا ہو، اس کی آخری کی زندگی کٹی جیل میں۔ اورنگزیب آیا، اس کا بیٹا، بیٹے نے باپ کو، شاہ جہاں کو جیل میں بند کر دیا۔ تاج محل بنا کے بھی زندگی جیل کی کال کوٹری میں گزر رہی ہے۔ سوچو ہندوستان کا بادشاہ، کیا نہیں اس نے دیکھا ہوگا حکومت، بادشاہت، سلطنت، راج پاٹ، قیمتی گھوڑے، قیمتی ہیرے، قیمتی جواہرات، قیمتی دسترخوان، قیمتی مخمل کے گدے، لیکن آخری زندگی ایک جیل کی کال کوٹری میں گزر رہی ہے۔ کیوں؟ خواہش 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 نے اتنا مجبور، اتنا لاچار اور ایسا بنا دیا اللہ کا باغی کہ سگے بیٹے نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ اللہ کہتا ہے خواہشات پہ لگام رکھ، زبان پہ لگام رکھ، اپنے آپ پہ لگام رکھ۔ یہ موزور چیزیں ہیں، اس کی کوئی یہ نہیں رہتی ہے۔ نہیں، ہر بات کا جواب نا لوگ یہی دیتے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنی مہنگی گاڑی کی؟ نہیں، کیا کرتے بچے کی خواہش تھی۔ کیا کرتے اتنی مہنگی شادی؟ نہیں، کیا کرتے بچے کی خواہش تھی۔ کیا کرو گے 2-2 لاکھ کا ایک ڈریس؟ نہیں، کیا کرتے بچے کی خواہش تھی۔ ہر بات کا جواب خواہش تھی۔ خواہش نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ آؤ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے ذرا دیکھو تو۔ اللہ کہتا ہے زندگی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی سی ہے، جتنا ہم نے سوچا تھا نا اس سے بھی بہت چھوٹی ہماری زندگی ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ہے وہ صرف تیرے اخلاق ہیں بس، نہ کوئی بادشاہت، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی زندگی، نہ کوئی موت، جو ہے وہ بس اخلاق۔ مومن کی زندگی اخلاق سے شروع ہوتی ہے اور اخلاق کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کرتی ہوں اخلاق کے بارے میں، پورا 19واں پارہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ فتح مکہ کا دن تھا، سارے لوگ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے کافر۔ قبیلہ ایک قبیلے کا سردار تھا عدی بن حاتم، جب دیکھا کہ مسلمان مکہ پہ قبضہ کر رہے ہیں
ये अपना कबीला, अपनी बहन को भी छोड़ के भाग गया अदी बिन हातिम। इसकी बहन सफाना कैदी बना के लाई गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब कैदी बना के लाई जाती है सफाना, जरा देखो तो अखलाक की क्या कीमत है मेरी बहनों। कैदियों की लाइन में सफाना खड़ी है, ये आगे बढ़ती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए, और बात करती है, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा भाई अदी बिन हातिम ये कबीले का सरदार था जो सारे कबीले को तकलीफ में छोड़ के भाग गया। अब बची हूं मैं, आप मुझे कैद नहीं कर सकते। बोला क्यों? तुम हमारी कैदी हो, क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह के रसूल, सफाना इतनी बहादुरी से कहती है, मेरा बाप हातिम ताई कबीले का सरदार था, मेरा बाप बड़ा मेहमान नवाज था, मेरा बाप गरीबों की मदद करता, मेरा बाप मिस्कीनों की मदद करता, मेरा बाप इंसाफ करता, मेरा बाप एक बड़ा नर्म दिल आदमी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तो मोमिनीन की खूबियां हैं, सफाना को छोड़ दो, सफाना को छोड़ दो, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हातिम ताई ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, मरने के बाद भी उसके अखलाक की वजह से बेटी को कैद से रिहाई दी जा रही है। जरा गौर तो करो, इंसान मर गया, हड्डियां गल सड़ के खत्म हो गई, मरने के बाद भी बाप की वजह से बेटी को रिहाई दी जा रही है। सीधे ये अपने भाई को ढूंढते हुए निकलती है अदी बिन हातिम को, और कहती है, बुज़दिल कहीं का, बहन को मुश्किल में छोड़ के भाग गया, जाके चल अल्लाह के रसूल के पास, आज तो हर किसी को अमान मिल रही है, ऐसे भागते घूमेगा नहीं चलेगी जिंदगी, जा मोहम्मद से एक बार मुलाकात तो कर ले। बहन उचका रही है, देख लो, बहन जोश दिला रही है, जाके मिल ले। अब अदी बिन हातिम आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वही सरदार का घमंड है, वही सरदार का गुरूर है, ऐसे कीमती लिबास पहने हुए हैं, गले में सलीब लटक रही है, आके कहते हैं मुझे मोहम्मद से मुलाकात करनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने दो उसको। बातचीत होती है बहुत देर तक, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अदी घर चलो, बाकी बातें घर पे होंगी। अदी बिन हातिम कहते हैं, अब घर पे लेके जाएंगे, बड़ा शानदार इनका घर होगा, पता नहीं क्या होगा, मस्जिद तो कुछ उतनी खास लग नहीं रही है मुसलमानों की, सारी मस्जिद कच्ची पक्की बनी हुई है, लेकिन अब कुछ था नहीं, चलो चलते हैं घर। अदी बिन हातिम खुद कहते हैं कि मैं जब रास्ते से गुजर रहा था, ऐसा कोई नहीं था जो अल्लाह के रसूल को रोकता, बात करता, और अल्लाह के रसूल रुक के उससे बात करते। इतना बड़ा आदमी जो आज ही मक्का को फतह किया हो, जो फतेह मक्का हो, जो मुसलमानों का सरदार हो, कैसे बात करेगा? मैंने देखा एक बूढ़ी सी औरत, कमजोर सी, इसने रोका मोहम्मद को, बड़ी देर तक रुके, उसका मसला सुने, फिर उसके बाद आगे बढ़े। ये कैसा सरदार है, ये कैसा मुसलमानों का खलीफा है, ये कैसा नबी है जो हर एक की बात का सुनते हुए जा रहा है, हर एक की बात सुनते हुए चलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। घर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांधे पर से रुमाल उतारी, झटक के बिछाया। अब मुझे लगा इस पे खुद बैठेंगे, मुझे नीचे बिठाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अदी बैठ जाओ इस पे। मुझे रुमाल पे बिठाया, सोफे कुर्सियां तो होते नहीं थे, खुद नीचे बैठ गए। जो मुयस्सर था ला के रखा खाने के लिए,
थोड़ी देर के अंदर मैं अखलाक से इतना मुतासिर हुआ, जब मैं उठा तो कलमा मेरी जुबान पर था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सिर्फ अखलाक 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 है। ये घमंड, ये तकब्बुर, ये अकड़ अकड़ के चलना, कभी अपने ऊंचे घरों पे फख्र, कभी अपनी दौलत पे फख्र, क्या लेके जाओगे इस दुनिया से? क्या लेके जाओगे बताओ? आगे की आयतें सुन के ना आप हैरान हो जाओगे। अल्लाह ताला मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। अब तक आपने सुना पैसा सूद का नहीं चाहिए, पैसा जायदाद के गलत बंटवारे का नहीं चाहिए, पैसा यतीमों का माल नहीं चाहिए, पैसा झूठ में जो बोला जाए वो नहीं चाहिए। अल्लाह ताला आज आपको सिखा रहा है पैसा खर्च कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट। आओ वो भी सीख लो, आओ वो भी सीख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपना हाथ गर्दन से बांध के ना रख, ना इतना फैला के फकीर बन जा, ये हदीस के अल्फाज है। ना गर्दन से बांध के रख, ना इतना फैला के खुद फकीर बन जाए। और वही शख्स जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करता है, समझदार भी है और वो कभी फकीर नहीं बन सकता, बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ और बहनों, जरा गौर से देखो, बखील जन्नत में नहीं जा सकता, हमने सुना था, याद है ना? कंजूस, कंजूस जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह ने जन्नत अदन को कंजूस पे हराम कर दी है। दूसरी तरफ अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जिस दिन आपको फजूल खर्ची और कंजूसी दोनों में फर्क समझ में आ गया और दोनों के बीच का एक दरमियानी रास्ता निकालने आ गया, अल्लाह की कसम वो दिन आपकी अमीर होने का दिन है, वो आपकी खुशनसीबी का दौर है। अगर आपको आ गया अमीरी और कंजूसी में बैलेंस रखना, फजूल खर्ची में, यकीन मानो उस दिन से आपकी खुशनसीबी शुरू हो गई। कुछ लोग कंजूस, इतने कंजूस अल्लाह की बना, खाली कल के लिए रखते, आज है ये नहीं, आने वाले कल के लिए। कुछ लोग इतने फजूल खर्च कि कारून का खजाना भी दो तो कम पड़ जाएगा इनके लिए। तो इस्लाम ये तो नहीं कहता, इस्लाम ऐसा नहीं है। याद रखो, हमारे पैसे में सिर्फ हमारा अकेले का हक नहीं है, इसमें हमारे माँ बाप का भी हक है, हमारी औलाद का भी हक है, हमारे यतीम मिस्कीन बेवाओं का भी हक है, हमारे रिश्तेदारों का भी हक है, हमारे दोस्त अहबाब का भी हक है, कर्जा मांगने वालों का भी हक है। खुद हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तुम अपने कमजोरों की वजह से रिस्क दिए जाते हो, तुम कमजोर को देते हो इसलिए अल्लाह तुमको दे रहा है। सोचो, हमारी दौलत में सबका बराबर का हिस्सा है, अगर हमको खर्च करने नहीं आता है तो फिर इसका मतलब हम कई लोगों की हक तलफी करते हैं। एक बात बताऊं, जरा गौर से देखो इस्लाम क्या कहता है। एक सफर था गज़वे का, जंग का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे। वापसी में हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। जाबिर एक नौजवान, अभी अभी इनके वालिद जंग उहुद में शरीक हो गए थे। 9 बेटियों का बोझ और कर्ज का बोझ जाबिर के कंधों पर था। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान रहते थे बेचारे कर्जदारों की वजह से। सुबह होती कर्जदार, शाम होती कर्जदार। अब जंग से वापसी है, एक ऊंट पे सवार है जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। सारा काफिला आगे निकल गया, लेकिन ऊंट इतना कमजोर था, इनका ऊंट चल ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था। अब पीछे रह गए काफिले के।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا قافلے کے سب سے پیچھے رہتے تھے اللہ کے رسول. پیچھے آ رہے تو دیکھا جابر بن عبداللہ اپنی اونٹنی پہ اپنے اونٹ پہ سوار ہے اور اونٹ چل کے نہیں دیتا. پوچھا جابر کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول بڑا کمزور ہو گیا ہے میرا اونٹ چلتا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی, کہا اس کو بھی بازو بٹھا دو. اب یہ اونٹ بھی بازو بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا لاٹھی ہے, ایک چھڑی ہے؟ کہا ہے. چھڑی لیا اور ہلکے ہلکے 2 مارا بس. اونٹ ایسے اچھل کے کھڑا ہو گیا, ایسے چستی اس کے اندر آ گئی, ایسے دوڑنے لگا. جابر بن عبداللہ دوڑ کے اونٹ کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اچک کے اس پہ سوار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں اتنی تیز رفتار سواری, اتنا خوش جابر, اتنا خوش اللہ کے رسول یہ تو بڑا تیز رفتار نکلا, میں بہت خوش ہوں, میری سواری آگے جا رہی ہے. جب مدینہ کے قریب پہنچے, مدینہ کے اندر جانے کا وقت آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رک جاؤ, گھر والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع مل جائے گی, کیا تم نے شادی کی؟ تو جابر نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایک بیوہ سے میں نے نکاح کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہاری بیوی تمہارے لیے تکیے سیدھے رکھ دے, تکیے سجا کے رکھے, تھوڑا رکو. تو جابر بن عبداللہ بڑی پریشانی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تکیے کہاں سے, غربت کی انتہا, تکیے کہاں سے ہمارے گھر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا جابر تمہارے گھر میں بھی تکیے ہوں گے. اللہ تکیے بھی نعمت ہے, ذرا غور سے آج جا کے نا تکیہ دیکھنا اپنا, ہاں دیکھو نا, غور سے ماں باپ کو دیکھو, غور سے تکیہ دیکھو, غور سے اپنے گھر کو دیکھو, ہماری چھوٹی سی جنت دیکھو, غور سے اپنی اولاد کو دیکھو. دل چاہے گا اللہ تو نے مجھے کتنا امیر بنایا ہے, مجھے اولاد بھی دی, میرا خود کا گھر بھی دیا جنت جیسا, مجھے اللہ تو نے تکیہ دیا سر رکھ کے سونے کے لیے. آج بھی کتنے گھر ہیں جو جنگ میں بمباری میں گر رہے ہیں, تکیہ ان کو بھی نصیب نہیں ہے, اولاد ان کی بھی ماری جا رہی ہے. گھر ہے, اولاد ہے, سونے کے لیے تکیہ ہے, اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ایک دن آئے گا تکیے بھی ہوں گے. پھر پوچھا اللہ کے رسول نے جابر سے یہ اونٹ بیچو گے؟ اب جابر کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, نہیں بولوں گا تو اللہ کے رسول کو برا نہ لگ جائے, ہاں بولوں گا میرا تو کل سرمایہ ساری دولت یہ کمزور اونٹ ہے, کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا جابر کے. کہا اللہ کے رسول کتنی قیمت دو گے؟ اللہ کے رسول نے کہا 1 درہم. او اللہ کے رسول میں تو بڑا نقصان میں رہوں گا, 1 درہم. کہا 2 درہم. نہیں, نقصان کا سودا ہے. 4, 5, 10, 20, 40 درہم پہ آ کے بات ٹھہر گئی. 40 درہم. تو انہوں نے کہا جابر نے میں مدینہ میں اپنے گھر تک جاؤں گا اسی سواری پہ, بعد میں لا کے آپ کو اونٹ حوالے کر دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلے گا. مدینہ کے اندر آئے, ذرا دیکھو دولت خرچ کرنا کیسا سکھا رہا ہے اسلام. دولت خرچ کرنا سکھا رہی ہوں میں آپ کو اس واقعے سے اور قرآن کی آیتوں سے. ہمارا ساتھیوں کا, ہمارے دوست احباب کا, سب کا حق ہے. صرف مہنگے کپڑے خود کے لیے پہن لینا یہ دولت خرچ کرنا نہیں ہے. سب کو دیکھو تو اللہ برکت بھی دے گا. مدینہ کے اندر گئے جابر, اپنے گھر پہ سارا سامان اتارا, اذان ہو رہی تھی, نماز کا وقت ہو رہا تھا, اونٹ پہ آئے, مسجد نبوی, اونٹ کو باندھا, اللہ کے رسول کے پیچھے
پیچھے نماز پڑھی اور کہا اللہ کے رسول سواری میں نے باندھ دی ہے، وہ سواری آپ کی ہو گئی۔ 40 درہم میں سودا طے ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا، بلال جاؤ 40 درہم یہ جابر کو دے آؤ۔ بلال 40 درہم جابر کو دے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا بلال جاؤ اونٹنی کھولو جابر کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹنی کھولی، جابر کے پاس گئے، جابر نے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے سودا کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا، اونٹنی واپس کیوں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کا حکم تھا، جاؤ جا کے پوچھ لو۔ اب دوڑے دوڑے جابر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا سودا منسوخ، سودا کینسل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جابر تم کو کیا لگ رہا تھا میں تم سے بھاؤتاؤ تمہاری سواری خریدنے کے لیے کر رہا تھا؟ نہیں، میں صرف اندازہ لگا رہا تھا تم کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ 40 درہم پہ آ کے تمہارے چہرے پہ اطمینان آیا، اس کا مطلب تمہیں قریب لگ بھگ 40 درہم کی شدید ضرورت تھی۔ 40 درہم کی بات آئی، جابر کو لگتا ہے کہ اب اونٹنی بیچ دینا چاہیے، بڑا اطمینان آیا، جاؤ یہ اونٹ بھی رکھو، یہ درہم بھی رکھو، یہ اونٹ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے، تم نے بیچا میں نے خریدا، اب میں تم کو تحفہ دے رہا ہوں۔ جو اپنے دوست احباب کی ضرورتوں کو سمجھ لیتا ہے، جو اپنوں سے کمزوروں کی ضرورتوں کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ مال خرچ کرو کا ہم نے یہ مطلب سمجھا خود ہی اکیلے کھاؤ، نہ مہمان کی مہمان نوازی ہے اس میں، نہ غریب یتیم دوست احباب کا حصہ ہے، نہ پڑوسی کا حصہ ہے۔ خود کے لیے 10 ہزار کا ایک ڈریس خریدتی عورتیں، 10 نہیں تو 5,000 تو کامن، آج کل 4-5 ہزار کا ایک جوڑی کپڑا پہننا تو نا سب کے لیے کامن سی بات ہو گئی، غریب سے غریب بھی پہنتے رہتا ہے 4-5 ہزار کا ایک کپڑا، 2-3 ہزار کی ایک چپل۔ مزہ تو تب آئے گا نا خرچ کرنے کا، تم اپنے اطراف والوں کو بھی پہناؤ، یہ منی مینجمنٹ ہے جو اسلام ہم کو سکھاتا ہے، کب کیسے کہاں خرچ کرنا ہے، نہ فضول خرچ بنو، نہ ایک دم اتنی عیاشی پہ جاؤ تاج محل بنا کے تم خود قید ہو جاؤ۔ اللہ ہم کو ویسی بھی زندگی عطا نہ کر، نہ ابن عباد جیسے بادشاہ کی، نہ شاہ جہاں جیسے بادشاہ کی۔ اللہ ہم جتنے میں ہیں بڑے خوش ہیں، بس سنبھال کے خرچ کرنے کے اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بڑا دل گردے بھی چاہیے جی ہزاروں کا کپڑا پہننے کے لیے، کس کس کے پاس اتنا دل گردہ ہے؟ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، ایک میرے پاس ہی نہیں ہے، کروڑوں کی مالک ہے لیکن اتنے 10 ہزار کا ڈریس میرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ خوش نہیں ہے بھائی، ہم اتنے میں ہی خوش ہے، بہت خوش ہے الحمدللہ۔ کوئی یہ نہیں ہے ہم اس میں ہم خود کو برانڈڈ بناتے، ہم جو پہنے وہی برانڈ بن جاتا۔ ہاں اس حد تک اپنے آپ کو بنا کہ تم جو پہنو وہی ٹرینڈ چلے، جو تم پہنو وہی برانڈ بن جائے۔ سادہ سی چپل، سادہ سے کپڑے، لیکن اتنے بھی سادہ نہیں کہ کوئی خیرات دے کے نکل جائے، اتنے بھی سادہ نہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا مال پوچھے لوگ کیا میری زکوٰۃ، اب ایسا بھی نہیں۔ دونوں کے بیچ کا بھی تو ایک راستہ ہوتا ہے، نہ فضول خرچی کا نہ کنجوسی کا، دونوں کے بیچ کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ بتائیے میں آپ کو، جس دن یہ دونوں کے بیچ کا راستہ آپ کو سمجھ میں آئے گا نا، اس دن سے آپ کی خوش نصیبی کا دور، خوش قسمتی کا دور شروع ہوگا، یاد رکھنا۔ اب میں بتا نہیں سکتی کس کی کمائی الگ الگ ہے، کیسے بتاؤں میں سب کو کہ تمہارا درمیانی راستہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی کی کمائی اتنی ہے بھائی کہ 2 سالن ایک ساتھ کھا سکتے ہو، کھاؤ کھاؤ کھاؤ،
खा खा के मोटे हो, मोटे हो, खाओ खूब खाओ। किसी की कमाई इतनी है कि वो 1 सालन अफोर्ड कर सकता, उसको 2 बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, मत खाओ 2 सालन, 1 सालन खाओ। किसी की कमाई इतनी है कि वो 1000 रुपए का जोड़ा अफोर्ड कर सकता, 1000 ही का पहनो। देवरानी को देख के 4000 का मत पहनो, ननंद का देख के 10,000 का मत पहनो, पड़ोसी का देख के 8,000 का मत पहनो। तुम्हारी हैसियत 4000 की है तो 4000 का ही पहनो, काफी है, बहुत अच्छे लगोगे तुम। किसी का देख के नहीं करने जाना। औरतों में रहता है ना जोड़ का दर्द, औरत को वही उसी को बोलती है उन्हें। जब भी बोलते शौहर, अक्लमंद शौहर को अगर बीवी बोले ना आज मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा, तो बोलते अक्लमंद शौहर समझ जाता है और जोड़ों की दुकान पे लेके जाता है उसको। फिर वहां से 2-4 जोड़े लाने के बाद उसके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। जो उसको देवरानी के, जठानी के, ननंद के, आजू बाजू वालों के देख के जो दर्द हो रहे थे ना, वो अगर किसी औरत की बीमारी जाती ही नहीं है ना, तो जरा देखो कपड़ों की दुकान पे ले जाके जाती क्या, जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं गई तो जरा सुनार की दुकान पे लेके जाओ, 100% गारंटी है वो औरत अच्छी होएगी ही होएगी। क्या अभी भी नहीं होती? इसके बाद तो कफन एक ही बस तवैद दिलाने भेजती, देखो मैं। अब बोली कपड़ों की दुकान पे ले जाके देखो, फिर उसके बाद सुनार की। अगर अभी भी बीमार है तो फिर हाँ कफन की दुकान पे भेजूंगी, जल्दी अच्छे हो जाओ। फिर सुनार की दुकान पे भेज रहे। हाँ, अक्लमंद मर्द है ना, सुनार की दुकान पे ही लेके जाएगा, फिर सारी तकलीफें वो भूल जाएगी। लेकिन नहीं लेके जाता ना, यही बेवकूफी करता है, लेके नहीं जाता, डॉक्टर के चक्कर लगाता रहता बेवकूफ कहीं का। तो कपड़ों की सुनार की दुकान पे ले जाओ, फिर मैयत पे भी, सकरात में भी आया औरत तो उठ के बैठेगी, अच्छी होगी वो। आगे अल्लाह ताला ने शोरा, सूरह शोरा हमारा नाजिल हो रहा है। अल्लाह ताला क्या कहता है बताऊं? किस पे शयातीन उतरते हैं? सबसे ज्यादा झूठे पे उतरते हैं, बोला अल्लाह ताला, है ना। मैं 5 मिनट में खत्म कर रही हूं, सुकून से बैठो। झूठे पे उतरते हैं। क्यों झूठे पर? ये झूठ 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 जिसको हमने बड़ा मामूली गुनाह समझा हुआ है, कुरान कहता है झूठ गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। वही सजा झूठे की है जो सजा मुशरिक की है, याद रखो। एक ही बयान में मैंने आपसे कहा जो सजा मुशरिक की है वही सजा बेनमाजी की है, जो सजा मुशरिक की है वही सजा बे झूठे की है। शिर्क करने वाले को तो हम बुरा समझे लेकिन झूठ बोले, शिर्क करने वाले को तो बुरा समझे लेकिन हम नमाज ना पढ़े, जहन्नम सेम एक ही जैसी जहन्नम है, एक ही जैसी जहन्नम है। देखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसे लोहे की चाकू थी अंगार से बनी, इसके जबड़ों को चीरा जा रहा था और उसमें अंगार भरी जा रही थी। जबड़े यहां गाल को कहते हैं। इसके गालों को चीर के इसमें अंगार भरी जा रही थी। इतना दिल दहला देने वाला वो मंजर था। पूछा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा ऐ अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो झूठ बोलते होंगे, झूठ बोलने वाले। आज बच्चा बच्चा देखो झूठ बोलता है और बड़ी खूबसूरती से कहता है उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, और माँ भी हंसती है उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। झूठ पे तरबियत, माँ भी झूठी औलाद भी झूठी। हम औलाद को क्या तरबियत दे रहे? उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, और माँ भी हंसती है और बेटा भी हंस के चला जाता। अरे बच्चे मजाक कर रहे थे, नहीं ये मजाक नहीं, ये गुनाह कबीरा है, बुरा अल्लाह ताला। शयातीन झूठों पे तो उतरते हैं, बुरा अल्लाह। झूठे लोग ऐसे जिन पे शयातीन उतरते हैं। मेरी माँ और बहनों आ जाओ, मैं आपको आखिरी के 2 से 3 मिनट बेहतरीन जादू सिखाती हूँ।
बेहतरीन हसद करना सिखाती है। हसद कभी किसी से ना करो। बेहतरीन हसद, आओ मैं तुमको बताती हूँ बेहतरीन जलन किसको बोलते हैं। दिल जलता है किसी का अच्छा घर देख के, खास करके अपनों का। दिल जलता है किसी को पैसों में खेलते हुए, खुशियां देखते हुए देखने का। बेहतरीन बद्दुआ दो आज उसको। क्या बोलो? माशाल्लाह, अल्लाह तुझे और दे। ऐसा जल के बोलो, देखेंगे एक बार। वो ऐसा लम्हा होता है ना, जो बोलो कबूल होता है। हाँ, राज की बात समझा के भेज रही हूँ। जिससे भी जलन होगी ना, आज के बाद ऐसा बोलो माशाल्लाह, अल्लाह तुझे और दे, आमीन सुम आमीन। फिर अल्लाह उससे ज्यादा आपको देगा। ये मैं नहीं कह रही, ये 19वां पारे की तफसीर कह रही। हम हसद करते हैं, हसद में बुरा बोलते हैं लोगों को जलन में, फिर उससे ज्यादा बुरा हमारा होता जाता है। क्योंकि यहाँ हमारे बाजू फरिश्ते बैठे हैं, जैसे ही हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह करे उससे पहले तुझे मिल जाए, अल्लाह करे उससे पहले तुझे मिल जाए। अगर हम दूसरे के लिए बद्दुआ कर रहे तो बद्दुआ पलट के हमारे लिए आएगी। अगर हम दुआ कर रहे, यकीन मानो दुआ पलट के हमारे लिए आएगी, दुआ पलट के हमारे लिए आएगी। किसी की खुशियों को ना नजर ना लगा, किसी की खुशियां देखो। कोई दो जोड़ा मोहब्बत से रहते हैं, शौहर बीवी, रहने दो दोनों को। बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत में और बरकत दे। जल के बोलो, कुड़ के बोलो, लेकिन बोलो। अल्लाह ताला फरिश्ते आमीन कहेंगे, अल्लाह तेरी मोहब्बतों में भी बरकत दे। किसी का घर देखो तो बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे और दे। हसद ना लगाओ। किसी की बड़ी गाड़ी देखो तो बोलो, ऐसा नहीं बोलना हराम की कमाई है, कौन नहीं मालूम, अल्लाह का एक्सीडेंट हो जाए, तेरा हो जाएगा। ये इस्लाम का दस्तूर है। देख के बोलो माशाअल्लाह कितनी अच्छी गाड़ी है, अल्लाह करे और 2 गाड़ियां और ले ले, 4 गाड़ियां फिर अल्लाह तुमको देगा। आज तो अलग ही अखलाक सीख के जाना है। अखलाक में आ रही है ये सारी चीजें। और ये बात याद रखो, महंगाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने, अल्लाह के रसूल बड़ी महंगाई बढ़ गई है। महंगाई की शिकायत ना मोदी से नहीं करना, महंगाई की शिकायत है ना किसी फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं करना है, ना मंडी वालों से करना है। आओ आज सीखते जाओ फॉर्मूला। कहा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, अल्लाह के रसूल महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महंगाई ऊपर से आती है, ऊपर से, ये अल्लाह की तरफ से है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। कोई प्राइम मिनिस्टर इसका जिम्मेदार नहीं है। रोजी रोटी अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। अगर किसी को देखो वो रोजी रोटी में खेल रहा है, कारोबार चमक रहा है, कारोबार बढ़ता जा रहा है, कोई जादू वादू करवाने की जरूरत नहीं है, कोई नजर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। जल के बोलो अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत दे। आज से ये अखलाक सीख लो। इज्तिमा सीखने का, सुनने का कुछ तो फायदा हो, बद्दुआ देने भी तो आए हमको, पलट पलट के जो हमको ही लगे, पलट पलट के बद्दुआ हमको लगे। याद रखो वो बद्दुआ भी कितनी खूबसूरत बद्दुआ होगी। उस वक्त जब हम दूसरों की नेमतों को देखते हैं ना, दिल अंदर से बहुत कड़कड़ाते रहता, असल में दिल बहुत जलते रहता है। और जो उस वक्त तुम बोलते हो, उस वक्त जो निकलते हैं अल्फाज, यकीन मानो दिल से निकलते हैं, दिल से निकलते। दिल से तुम दूसरे को दुआ दो, अल्लाह तुम्हारे हक में उस दुआ को कबूल करेगा। आज नया तरीका सीख लो बद्दुआ देने का। एक बात बताऊं आपको, ऐसा नहीं महफिल में तो दुआ दे रहे, तन्हाई में जाके बद्दुआ दे रहे, वो भी मत करना, वो भी मत करना, ठीक है। हाँ, एक मौलाना तक दुआ मांग रहे थे, अल्लाह बहुत खूबसूरत बीवी अता फरमा नौजवानों को, सबने कहा आमीन। फिर इन्होंने कहा जो लाली ना लगाती हो, किसी की आवाज नहीं आ रही थी,
جو خوبصورت کپڑے نہ پہنتی ہو کسی کی آواز نہیں آئی، جتنا ہونا تھا اتنے پہ آمین بول رہے تھے نوجوان، جو نہیں ہونا تھا اس پہ آمین نہیں بول رہے تھے۔ ایسے مت کرو کہ محفل میں تو دعائیں دے رہے، گھر میں جا کے بد دعا دے رہے۔ آؤ سن لو اس کی بھی حدیث، انسان کی دکھتی رکھ کتنا معلوم ہے، دیکھ لو اللہ کو آئے گا ایک آدمی قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئے گا، ایک پھونک سے، صرف ایک پھونک سے اس کی ساری نیکیاں اللہ اڑا دے گا، بس خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے پہاڑ جتنی نیکیاں ایک پھونک سے اڑ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے اچھا بنتے تھے اور پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے، ان سے برا کوئی نہیں تھا، تنہائی میں گناہ کرتے تھے، تنہائی میں بددعائیں دیتے تھے، تنہائی میں ظلم کرتے، تنہائی میں لوگوں کو کوستے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو ماں باپ کا بڑا فرما بردار بنا، اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ سود سے ہم کو 1000 قدم دور رکھ دے، اللہ ہماری موت کی وقت کی مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما، اللہ صدقہ اور خیرات کرنے والے بندے بنا، اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے اللہ انہیں روزی روٹی نصیب فرما۔ یہاں پہ ایک بچی ہے یمنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل اس کا آپریشن ہے، ہم دعا کرتے ہیں اس بچی کے لیے، ہے نا۔ ایک عائشہ ہے، ایک مدینہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب ساری اولاد سے نوازے۔ ابھی تو ہم نے دعا کی دوسرے کو بھی دے اللہ اور دوسرے سے زیادہ مجھے دے، ایسا نہیں بولنا اس کو مت دے مجھے دے، صرف ایسا بولو اس کو بھی دے، بہت دے بہت دے بہت دے، لیکن بس اس سے تھوڑا زیادہ مجھے بھی دے، ہے نا۔ اچھا شروعات ان سے کرنا کرتے، یہ بھی اچھا ہے نا۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزی روٹی نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ یہ اتنی ساری چٹیاں ہیں جی، بس کر دو، اس سے زیادہ دعا نہیں کر سکتے، دعا کامن کر رہے نا سب کے لیے، آپ اپنی اپنی نیت کر لو، سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ ہر بے نکاحی جوڑے کو اچھا جوڑا نصیب فرما، ہر بیمار کو صحت عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے اللہ انہیں قرضہ ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما، اللہ جو بے روزگار ہے انہیں روزی روٹی نصیب فرما، اللہ جو گمراہ ہے انہیں ہدایت نصیب فرما، اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما، جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سکون، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اللہ جو قیدی جیلوں میں ہے انہیں رہائی نصیب فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نستغفرک ونتوب